ഇല്ല പറ ഒരു മിനിറ്റ്. Okay, so we are going to discuss about second module. There is elementary concept of magnetic circuit, electromagnetic induction, and AC fundamentals. Okay, actually there are three topics in this one, three main topics. One is basics of magnetic circuit. Second one is electromagnetic induction. Third one is AC fundamentals. Okay, and in that elementary concept of magnetic circuit. So first one is why we are learning about magnetic circuit. This is an electrical subject or electronic subject. Then why we are learning about magnetic circuit. So answer is here. You can see three figures here. So first one is your motor. Okay, the motor or pump which you are using in your home. The second one is a solenoid. It is an electromagnetic. Uh, uh, you can say that it is an electromagnetic device. Okay, whenever we are giving some electricity, there will be some movement. It is called solenoid. It will become a magnet. That is it. Okay, there will be a coil whenever we are giving. Sir, ഇപ്പോൾ audio clear ആകുന്നില്ല. Clear ആവുന്നില്ല? ഇവിടെ ഓഡിയോ പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഇപ്പോഴും പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഇത്ര നേരം ക്ലിയർ ഉണ്ടായില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഓക്കെയാ? ഇപ്പം പ്രശ്നമില്ല. ഇപ്പൊ ഓക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ എന്തിനാണ് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത്? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. So here you can see three figures. First one is AC motor. Okay, that means you can see that it is something similar to the motor which you are using in your home. There are winding. So what happens actually, whenever you are giving supply to this winding, magnetic field will be created, and because of this magnetic field, rotation happens. So there is some relation between this electrical engineering and magnetic circuits. And the second one is a diagram of a solenoid, where whenever we are giving supply to a coil, it will become a magnet. And then finally, the third diagram is of a transformer. Okay, where because of mutual induction, okay, whenever you are giving supply to the primary coil, because of the flux generated in the primary coil, and EMF will be induced in the secondary coil. Okay, so how induction happens? Through the flux it happens. So it is something related to magnetic circuit. So we should know some basics about this magnetic circuit because it is somewhat related to electrical energy, electrical engineering, because we are using a lot of components related to magnetic circuit, like motor, solenoid, generator, transformer, etc. That is the reason why we are going to learn about magnetic circuit. ഇതാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിനെ പറ്റി പഠിക്കാനുള്ള കാരണം. Then electromagnetic induction. We should know how EMF electricity is generated. We should know how to use it. So that is what we are going to learn from this second topic, electromagnetic induction. And the final one is basics of AC fundamentals. This is completely different. This is a topic of electrical engineering. And in this module, we have to learn all these things. What are the things? The first topic is magnetic circuit. In that, we are going to learn about basic terminology. What is MMF? These are all you might have studied already. MMF, what is field strength, flux density, reluctance, comparison between electric and magnetic circuit. This part you might have learned already. And the second topic is, it will be new to you, series and parallel magnetic circuit. And then you have electromagnetic induction, what is Faraday's law, Lenz's law, statically induced and dynamically induced EMF, self-inductance and mutual inductance,
coefficients of uplift. In this Faraday's law and Lenz's law might have studied already. Then the final topic is alternating current fundamental, how to generate alternating voltage, how to represent sine wave, what is frequency, period, average value, RMS value, etc. This is what the module is about. This is your syllabus. Okay, we will learn from the starting, from the basic. Okay. First one, what is magnetic lines of force? We will read the definition. It is a closed path radiating from north pole, passes through the surrounding and terminates at south pole and is from south to north pole within the body of the magnet. Okay. You can look at the diagram. You can see that from the north pole, these are the magnetic lines of force. You can see each one of this one is magnetic lines of force. Each line is magnetic lines of force. These are all magnetic lines of force. What it is doing actually, it radiates from the north pole. North pole is start ചെയ്യുന്നത്. Then it is passes through the surrounding and then it goes to the south pole. North pole and south pole and is from the south pole to north pole, it travels within the body. Okay, body of the magnet. This closed circuit ആണ്. North pole start ചെയ്തു അത് ഔട്ട്സൈഡിലൂടെ പോയി സൗത്ത് പോളിലെത്തി സൗത്ത് പോളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നോർത്ത് പോളിലേക്ക് വന്നു. എങ്ങനെ? വിത്തിൻ ദ ബോഡി ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ്, മാഗ്നറ്റിന്റെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലൂടെ. അപ്പൊ അതിനാണ് എന്താ പറയുക, മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ്, ഇവിടെ കുറെ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് കാണാം അല്ലെ. നമുക്ക് മോഡിൽ മാഗ്നറ്റിക് മോഡിൽ നമുക്ക് ഒരു 5 മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് കാണാം. And under the magnet you can see 5 more magnetic lines of force. Each one is called magnetic lines of force. It is a closed path radiating from north pole. A closed path ആണ്, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നവരുന്നാണ് നോർത്ത് പോൾ. പാസസ് ത്രൂ ദ സറൗണ്ടിങ്സ്, അതിന്റെ ചുറ്റിലേക്കൂടെയും പാസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? സൗത്ത് പോളിലെത്തും. ആൻഡ് ഫ്രം ദ സൗത്ത് പോൾ ടു നോർത്ത് പോൾ, ഇനിയും ട്രാവൽ ചെയ്യും സൗത്ത് പോളിൽ നിന്ന് നോർത്ത് പോളിലേക്ക് വിത്തിൻ ദ ബോഡി ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ്, മാഗ്നറ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി? ഈച്ച് ലൈൻ ഫോംസ് എ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ്. ഓരോ ലൈനും ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ആണ്. ആൻഡ് നെവർ ഇന്റർസെക്ട് ഈച്ച് അതർ. ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരിക്കലും ടച്ച് ചെയ്യില്ല, ക്രോസ് ചെയ്യില്ല. ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പോകും. ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് വിച്ച് ആർ പാരലൽ ആൻഡ് ഇൻ സെയിം ഡയറക്ഷൻ റിപ്പൽസ് ഈച്ച് അതർ. ഈ ഓരോ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സും നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് സൗത്ത് പോളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. രണ്ടും എല്ലാം റിപ്പല് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് സൗത്ത് പോളിലേക്ക് ഔട്ട്സൈഡിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്. അത് സൗത്ത് പോളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നോർത്ത് പോളിലേക്ക് മാഗ്നറ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. അടുത്ത ടോപ്പിക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ദ സ്പേസ് അറൌണ്ട് ദ മാഗ്നറ്റ് which magnetic lines of force act. Okay, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം എടുത്താൽ, ഇഫ് യു കൺസിഡർ ദിസ് ഡയഗ്രാം, ഇതൊരു, ഞാൻ പറയുക, ഇതൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണോ? അല്ല. കാരണം എന്താ? അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിനെ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലല്ല. ബട്ട് ഇഫ് ഐ ഡ്രോ എ പോയിന്റ് സംവെയർ ഹിയർ, അത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണോ? അതെ, അത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ്. അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. അതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. വേർ ദിസ് ഏരിയ വേർ ഓർ സ്പേസ് അറൌണ്ട് വിച്ച് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ക്യാൻ ആക്ട്. അല്ലെ, ഈ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിനെ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സ്ട്രോങ് നിയർ ദ മാഗ്നറ്റ്. മാഗ്നറ്റിന്റെ അടുത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രോങ് ആണ്. But as we move away from the magnet, it weakens. മാഗ്നറ്റ് ദൂരെ പോകുന്തോറും അത് ശക്തി കുറഞ്ഞു വരും. അതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഈ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്താണ്? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പഠിച്ചു.
മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. അടുത്ത മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണോ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഹാങ് ചെയ്തിടുമ്പോൾ നോർത്ത് പോളിനും സൗത്ത് പോളിനും പോയിന്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്, അതിനാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയാം. മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ പോയിന്റ്സ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ജോമെട്രിക് നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ വെൻ സസ്പെൻഡഡ് ഫ്രീലി. അല്ലെ, നിങ്ങൾ വെറുതെ കെട്ടിത്തൂക്കിയിടുകയാണെങ്കിൽ നോർത്ത് പോൾ ടു സൗത്ത് പോൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആൻഡ് ദിസ് അട്രാക്ട് അയൺ ഫില്ലിങ്സ്, അയൺ മെറ്റീരിയലിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും. There are natural magnet, temporary magnet, etc. And what is electromagnet? ഓക്കെ, എന്താണ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ്? ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അതെന്താ ചെയ്യാം? ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ എ കണ്ടക്ടർ ക്രിയേറ്റ്സ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറൌണ്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if a conductor is there like this, when current flows through this conductor, current I flows through this conductor, a magnetic field will be created around this conductor. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീൽഡ് ഇതിന്റെ അറൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് നമ്മൾ ആ കണ്ടക്ടർ എടുത്തിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതേപോലെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ടേൺസ് ആക്കി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതിന്റെ ചുറ്റും ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു മാഗ്നറ്റായി മാറും. So that is called electromagnet. When electricity is given, it will become a magnet. That's the reason why it is called electromagnet. Okay. Okay. എത്രത്തോളം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്, എത്രത്തോളം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ മാഗ്നറ്റ് ആവും എന്നുള്ളത്, the strength of the field is proportional to amount of current in the coil. Okay, so depends on the amount of current. The more the current, the more the field will be stronger. എത്രത്തോളം കറണ്ട് അധികം കൊടുക്കുന്നു അത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആയ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കിട്ടും. And the field disappears when the current is turned off. കറണ്ട് ഓഫ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ഫീൽഡ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും. Okay, and another point is a simple electromagnet consists of a coil of insulated wire wrapped around a iron core. നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒരു വയർ എടുത്ത് ചുറ്റിയാൽ ആവില്ല. നിങ്ങൾ ഏത് വയർ എടുക്കണം? ഇൻസുലേറ്റഡ് വയർ എടുക്കണം. നിങ്ങൾ സാധാരണ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഒരു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വയറിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വയർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ കമ്പി എടുത്തിട്ട് ഒരു ചുറ്റി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ് ആവുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല. ഒരു ഇൻസുലേറ്റഡ് വയർ എടുത്തിട്ട് എന്താ പറയാ, ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുത്താൽ മാത്രമേ അതുണ്ടാവും ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അതെവിടെ കാണാൻ പറ്റും? നിങ്ങളുടെ മോട്ടറൊക്കെ റീവൈൻഡ് ചെയ്യും, മോട്ടോർ, ഫാന്, മിക്സി, ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മോട്ടറൊക്കെ റീവൈൻഡിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് കാണാം. അത് അവർ ചുറ്റി എടുക്കുക അല്ലെ. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആക്കണം അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. So these electromagnets are used in motors, generator, relays, etc. Then what is a magnetic circuit? So suppose ഞാനൊരു റിംഗ് എടുക്കുന്നു, ഇതേപോലെ ഒരു ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിന്റെ മേലെ ഒരു റിംഗ് എടുക്കുന്നു അല്ലെ. What I am going to do is I am doing a winding over here. ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഞാൻ വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാക്കും. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഡയഗ്രത്തിൽ വൈൻഡിങ് ഉണ്ട്. And then what I am going to do is I am giving supply to this winding. I am giving supply to this winding, AC or DC, depends on the winding I can give. So for this case I am giving a DC. So what will happen means, because of the current which is flowing through this coil, flux will be created, and this flux will flow like this from north pole to south pole. ഇത് ഏതിന് സിമിലർ ആണ്? നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ ഇവിടെ കോയിലിലേക്ക് വൈൻഡിങ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത്
ആണ് ഫ്ലക്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക അല്ലെ. അത് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ എന്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഇവിടെ? ഫ്ലക്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ഫോളോഡ് ബൈ എനി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ഓർ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? ഒരു കോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു മാഗ്നറ്റിക് വൈൻഡിങ് ഉണ്ട്. ആ കോയിലിന്റെ മേലെ എന്ത് ചെയ്യും? വൈൻഡിങ് നമ്മൾ ആ കോയിലിലേക്ക് നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കോയിൽ മാഗ്നറ്റ് ആവും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? നോർത്ത് പോളിന് സൗത്ത് പോളിലേക്ക് ഈ മെറ്റീരിയലിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും? ഫ്ലക്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യും. അതുപോലെ സിമിലർ ആണ്. ഏതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വരുമ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിന് സിമിലർ ആണ് അത്. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഇനി മുതലാണ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇത്രയും ഞാനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇത് നമുക്ക് അത്ര എന്താ പറയാ, ജസ്റ്റ് ഒരു അറിവിന് വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞതാണ്. എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ്. ഇറ്റ്സ് എ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് which is starting from the radiating from the north pole and then it moves to the south pole and then from south pole to north pole it moves to the body of the magnet. അതായിരുന്നു പഠിച്ചത്. ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ഏരിയനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയും. ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണോ ഫ്രീ ആയിട്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോർത്ത് പോൾ ടു സൗത്ത് പോൾ പോയിന്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്, അതിനാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോയിൽ ഉണ്ടാവും. ആ കോയിലിന് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് മാഗ്നറ്റായി മാറും. സപ്ലൈ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് സാധാരണ മെറ്റീരിയലായി മാറും. മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി നഷ്ടപ്പെടും. അതിനാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനിയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ സിലബസ് പ്രകാരമുള്ളത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് MMF? മാഗ്നറ്റോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ്. It is the force which drives the magnetic lines of force through a magnetic circuit. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇതൊരു മാഗ്നറ്റായി മാറിയാലും ഇതിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം. ഇതിന്റെ നോർത്ത് പോളിന്ന് ഫ്ലക്സിനെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് സൗത്ത് പോളിൽ എത്തിക്കണം. ആ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫോഴ്സ് വേണം. ആ ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? MMF എന്ന് പറയുക. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ. EMF എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് റിക്വയർഡ് ടു മൂവ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം വൺ എൻഡ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ടു ദ അതർ എൻഡ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ. അതായിരുന്നു ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ്. ഇലക്ട്രോൺസിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള ഫോഴ്സ്. അതേപോലെ മാഗ്നറ്റോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലക്സ് ലൈനിന് നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് സൗത്ത് പോൾ വരെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് MMF എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് MMF is given by flux into reluctance. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള MMF. MMF is represented by a letter F. MMF F is equal to flux into reluctance. എന്താണ് ഫ്ലക്സ് എന്നും എന്താണ് റിലക്റ്റൻസ് എന്നും ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞു തരും നിങ്ങൾക്ക്. ഓൾസോ ഫോർ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്, ഇതും അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് വേറെ തന്നെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. എന്താ ഇക്വേഷൻ? N into I. അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ്, എത്ര ടേൺ ഉണ്ട് അത് ഇൻറ്റു കറണ്ട് ആണ് MMF. രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു MMF. ഫ്ലക്സ് ഇൻറ്റു റിലക്റ്റൻസ് and the second equation is N into I. N is the number of turns, I is the current. And what is the unit of MMF? Ampere turns. ഇത് മറന്നുപോയാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി. MMFന്റെ ഇക്വേഷൻ N ആണ്. N എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ടേൺസ് ആണ്. ഐന്റെ യൂണിറ്റ് കറണ്ട് ആണ്. സോറി, കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ ആണ്. കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ആണ്. കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ ആണ്. അപ്പം N into I എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ കറണ്ടും വന്നു ടേൺസും വന്നു. സോ ആംബിയർ ടേൺസ്. അതാണ് MMF യൂണിറ്റ്. Is the force required to drive magnetic lines of force through a magnetic circuit. അതായത് നോർത്ത് പോളിന് സൗത്ത് പോളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു ഫ്ലക്സിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഫോഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? MMF എന്ന് പറയുന്നത്.
It is similar to EMF, electromotive force, V equal to IR. നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കമ്പയർ ചെയ്യാം അല്ലേ? F is equal to phi into S. V is equal to I into R. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം MMF-ന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൽ എന്താ ഉള്ളത്? EMF ആണുള്ളത്. ഫ്ലക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിൽ ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൽ എന്താണുള്ളത്? കറണ്ട് ആണുള്ളത്. ഫ്ലക്സ് കറണ്ട്. ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസിന് കറസ്പോൺസ് ആയിട്ട് എന്താണുള്ളത്? റിലക്റ്റൻസ് ആണുള്ളത്. ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് ഇതിന് നോക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടും ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടും. ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് is defined as the number of magnetic field line passing through a given closed surface. ഒരു സർഫസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർഫസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് ഈസ് വെബർ ആൻഡ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എ സിംബൽ ഫ്ലക്സ് ഫൈ. Magnetic flux is defined as the number of magnetic field lines passing through a given closed surface. It is similar to current in electric circuit. What is reluctance? Opposition of a magnetic circuit to the setting up of magnetic flux. നമുക്കറിയാം, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫ്ലക്സിന് കറസ്പോൺസ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിലുള്ളത് കറണ്ട് ആണ് അല്ലെ? ആരാണ് കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്? കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അതേപോലെ ഫ്ലക്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യല്ലേ, ഫ്ലക്സിന്റെ കേസ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുക. അപ്പൊ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലക്സ്, അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? റിലക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാ അല്ലെ? റെസിസ്റ്റൻസ് പോലെ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിലുള്ള ഒരു ടേം ആണ് എന്ത്? റിലക്റ്റൻസ്. Okay, the opposition of a magnetic circuit to the setting up of magnetic flux in it is called reluctance. The resistance. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് ടേം പഠിച്ചു. MMF എന്താണെന്ന്. MMF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് required to move magnetic field lines from north pole to south pole. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? MMF എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് EMF ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലക്സ് എന്താണെന്ന് കണ്ടു അല്ലെ? മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് പാസിംഗ് ത്രൂ എ ഗിവൺ സർഫേസ്. അതിന് സിമിലർ ആയിട്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉണ്ട്. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരുന്നു? ഒപ്പോസിഷൻ ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആയിരുന്നു. അതുപോലെ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിലുള്ളത് എന്താണ്? റിലക്റ്റൻസ്, opposition to the building up of electric flux or setting of electric flux. Okay. റെസിസ്റ്റൻസിന് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ. ഒന്ന് നമുക്കറിയാം, V is equal to IR. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കറിയാം R is equal to V by IR. അതുപോലെ റിലക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലക്റ്റൻസ് S ആണ്. റിലക്റ്റൻസ് S എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വോൾട്ടേജിന് പകരം നമുക്ക് MMF ആണുള്ളത് അല്ലെ? MMF ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ടിന് പകരം നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത്? ഫ്ലക്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ, MMF ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫ്ലക്സ്. ഓക്കെ, അത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസിന് വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ L by A. That means resistance is directly proportional to the length of the resistance, and resistance is inversely proportional to the area of resistance. Similarly, we have an equation for reluctance also. Reluctance actually proportional to length of the magnetic circuit
and inversely proportional to area of the magnetic circuit. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, റോ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയാണ്. നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മ്യൂ എ, അതാണ് ഫോർമുല. കാരണം മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പെർമിയബിലിറ്റി ആണ്. ഓക്കെ, പെർമിയബിലിറ്റി എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മ്യൂ എ. ഓക്കെ, പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റിവിറ്റി, റെസിസ്റ്റൻസ് പോലെയുള്ളത് റിലക്റ്റൻസ്. റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കണ്ടക്ടൻസ്. കണ്ടക്ടൻസ് പോലെ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് പെർമിയൻസ്, അല്ലെ? അപ്പൊ പെർമിയബിലിറ്റി ആണ് മ്യൂ. എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മ്യൂ എ. നമുക്കിവിടെ നോക്കാം. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ എ ഡയഗ്രാം. Please look at this diagram. That is this one. You can see a circular magnetic field, or a circular ring, and in that ring there is an winding. So you can see that there are lot of turns like this, and because of this winding, when you are giving current to this winding, what will happen? Flux will be flowing from north pole to south pole. So the length means this is a circular ring. Okay, it is a perimeter of this circular ring. So it starts from here and it moves like this and finally reaches here. So S is equal to S is proportional to L, and you can see that area of the ring is A. So I can write S is equal to L divided by mu A. This is what the equation we were discussing, where L is the perimeter and A is the area of cross section. And instead of mu, because mu is permeability, I can write, നിങ്ങൾ ഇത് പ്ലസ് ടുവിന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, mu എന്ന് പറയുന്നത് I can write in terms of relative permeability mu 0 mu r, where mu 0 is a constant, mu r is the relative permeability. ഓക്കെ, ഈ മ്യൂവിനെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് മ്യൂ 0 മ്യൂ ആർ എന്ന് വിളിക്കാം. അതായത് ഓരോ മെറ്റീരിയലിനും പെർമിയബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും, ഓരോ മെറ്റീരിയലിനും ഒരു പെർമിയബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ മെറ്റീരിയലിന്റെയും പെർമിയബിലിറ്റി ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മ്യൂവിന് പകരം മ്യൂ 0 മ്യൂ ആർ എന്ന് എഴുതും. മ്യൂ 0 എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, മ്യൂ 0 മ്യൂ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി, അതായത് മ്യൂ 0 എന്ന് പറയുന്നത് പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ആണ്. മ്യൂ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രീ സ്പേസുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയലിന് എത്ര പെർമിയബിലിറ്റി ഉണ്ട്, അതാണ് റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി. When you are comparing permeability with the free space or permeability of free space, the permeability of free space is mu 0 and it is a constant. And what you are going to do is you are going to compare your material's permeability with permeability of free space, that is relative permeability. So instead of mu, I can write mu 0 mu r, and mu 0 is a constant. It will be same for all the numeric. It is 4 pi into 10 raised to minus 7 Henry per meter. അപ്പൊ നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പലപ്പോഴും മ്യൂ തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല, മ്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക? നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂ 0 എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് അറിയാം. 4 pi into 10 raised to minus 7. ഇത് നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ടായി പഠിച്ചിരിക്കണം. 4 pi into 10 raised to minus 7. മ്യൂ ആർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരും. മ്യൂ ആർ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാലോ. മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ 0 മ്യൂ ആർ ആണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ? എല്ലാരും പോയാ? അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചത്? ഇത്രയൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം, കാരണം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ.
എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇതിനാണ് അല്ലെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാഗ്നറ്റിന്റെ ചുറ്റും ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അതായത് നോർത്ത് പോളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സൗത്ത് പോൾ വഴി പുറത്തേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഇനി സൗത്ത് പോളിൽ നിന്ന് നോർത്ത് പോൾ വഴി മാഗ്നറ്റിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്. അതിനുശേഷം ഈ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഉള്ള ഭാഗത്തിനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുക. അല്ലെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണോ അല്ലയോ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അടുത്തേക്കുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ല. മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? ഫ്രീ ആയിട്ട് ഹാങ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെറ്റീരിയൽ നോർത്ത് ടു സൗത്ത് പോലെ ഹാങ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം, ആ പോയിന്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം. അല്ലാത്ത മെറ്റീരിയൽ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അല്ല, അല്ലെ? അത് കൂടാതെ ഇത് അയൺ മെറ്റീരിയലിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. കാന്തം കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെ? നമ്മളിത് ബാഗിലൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നമുക്ക് ലേഡീസിന്റെ ഒക്കെ ബാഗ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ലോക്ക് ചെയ്താക്കുന്ന ടിക് എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട് വെക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്, മാഗ്നറ്റാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങളെ കിച്ചൺ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ഡോറുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഈ സിൻഡെക്സ് ഡോറുകളൊക്കെ, അതൊക്കെ നമുക്ക് അടക്കുന്ന ടെക് ഒച്ച വെക്കും അല്ലെ? ഒരു മാഗ്നറ്റ് പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതേപോലെ പെർമനന്റ് മാഗ്നറ്റ് കുറെ സ്ഥലത്തുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്പീക്കർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെ? നിങ്ങൾ സ്പീക്കർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ കറുത്ത ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും. അത് വെച്ച് നമ്മൾ പണ്ട് കൂടിയിലൂടെ എല്ലാം അരിച്ചു നടന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അതിനാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ, ഒരു സെറാമിക് സാധനത്തിന് മുകളിൽ ഒരു വൈൻഡിങ് ചെയ്തെടുത്ത് ഈ വൈൻഡിങ്ങിലൂടെ കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ അത് മാഗ്നറ്റായി മാറും, ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് എന്താണെന്ന് കൊണ്ട്, മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടുകൾ സിമിലർ ആണ് അല്ലെ? അവിടെ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും, ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാവും, റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടില് MMF ഉണ്ട്, വോൾട്ടേജിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ EMFന് പകരം MMF ഉണ്ട്. ഫ്ലക്സിന് പകരം കറണ്ട് ഉണ്ടാവും. മാഗ്നറ്റിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോന് കറണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിൽ ആര് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഫ്ലക്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റെസിസ്റ്റൻസിന് പകരം എന്തുണ്ടാവും? റിലക്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് MMF എന്ന് കണ്ടു? MMFന്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലക്സ് ഇൻറ്റു റിലക്റ്റൻസ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആണെങ്കിൽ N×I ആണ്. ഈ ഫോർമുലയൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വേണം, ഈ ഫോർമുലയൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ ടേൺസ് ആണ്. MMFന് രണ്ട് ഫോർമുലയാണ് പഠിച്ചത്, ഫ്ലക്സ് ഇൻറ്റു റിലക്റ്റൻസ്. അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. V=IR എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കറണ്ടിന് പകരം ഫ്ലക്സ് ആണുള്ളത്, റെസിസ്റ്റൻസിന് പകരം റിലക്റ്റൻസ് ആണുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ MMF ഫ്ലക്സ് ഇൻറ്റു റിലക്റ്റൻസ്. ഇനി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആണെങ്കിൽ MMF N×I. അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഫ്ലക്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതേപോലെ റിലക്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. അതിന് രണ്ട് ഫോർമുല പഠിച്ചു. റിലക്റ്റൻസിന് ഒരു ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് S=F/Flux ആണ്. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച അതേ ഫോർമുല തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി. ഏത് ഫോർമുല? ഈ ഒരു ഫോർമുല നോക്കിയാൽ മതി, MMFന്റെ ഫോർമുല. അതിനകത്ത് S ഉണ്ട്. S കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ? F/Flux ആണ്. അത് എളുപ്പമായി അല്ലെ? പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ ഫോർമുല റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഈ ρL/A അതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുലയാണ്. L/μA. L എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട്, A എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ. ഒരു സർക്കുലർ റിംഗ് ആണെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ ആണ്, ചുറ്റളവാണ് അതിന്റെ ലെങ്ത്. ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ആണ്. ഈ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് നമുക്ക് എന്താക്കി? പെർമിബിലിറ്റി അല്ലെ? അതിനെ നമുക്ക് എന്താക്കി എഴുതാം? μ0 μr, അബ്സല്യൂട്ട് പെർമിബിലിറ്റി ഇൻറ്റു പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ്. പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് ഇൻറ്റു റിലേറ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റി നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇനി അടുത്തതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി. മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ നമ്പർ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ പാസിംഗ് ത്രൂ എ യൂണിറ്റ് ഏരിയ. ഓക്കെ, ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? ഫ്ലക്സിനെയാണ്. ഫ്ലക്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം. ഫ്ലക്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്.
So B, it is denoted by a letter B. It is flux per area. Flux divided by area. നമുക്ക് ഫ്ലക്സിന്റെ യൂണിറ്റ് വെബർ ആണ്. വെബർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ, ഏരിയന്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ്. വെബർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്ല എന്ന് പറയും. അതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി. ഓക്കെ. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ MMF പെർ മീറ്റർ ലെങ്ത്. MMF പെർ ലെങ്ത്, അതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് പറയുക. MMF പെർ ലെങ്ത്. MMFന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് N into I. So H is equal to Ni divided by L. ഓക്കെ. പെർമിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് സിമിലർ ആണ്. കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെ, അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടുകളാണ് പെർമിബിലിറ്റി. ഓക്കെ. എബിലിറ്റി ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ട് ടു ക്യാരി ദ ഫ്ലക്സ്, അതിനെയാണ് പെർമിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് mu is equal to B by H. ഓക്കെ. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഓക്കെ. ഇത്രയും കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നാളെ ബാക്കി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതിനു മുന്നേ അറ്റൻഡൻസ് വിളിക്കണം.